हो सके तो मोबाइल फोन्स कृपया साइलेंट मोड में कर दीजिए प्लीज। आप लोग भी निश्चिंत रहेंगे, मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड में कर लीजिए प्लीज। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। बोलिए जय राधा। गोपी जन वल्लभ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। सब भगवान का नाम लीजिए हृदय से। गोपी जन वल्लभ गिरि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा। लाउडली प्लीज, लाउडली रहिए। गोपी जन यशोदानंदन ब्रजो जनरंजन, यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर। यशोदानंदन ब्रजो जनरंजन, यमुना तीर वनचारी। यश मृदंग प्लेयर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। সবাই হরিনাম করুন। हरि बोल। हरे राम। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। नरेंद्र सरोवर प्रभु। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरि बोल। हे हरे रामो रामो राम
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Loudly Krishna Krishna Hare एकदम हृदय से हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jayo Radha Govind Radhe Jayo Gora Nataraj Jayo Gora Nataraj Jayo Gora Nataraj Jayo Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadrama Jaya Baladeva Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol
हरिनाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी भक्तों से निवेदन है, सब शांत हो, ये ध्यान से सुनिए। हाथ जोड़ करके अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे सब एक साथ। सब प्रार्थनाएं हैं, जिन जिनको आता है बोलिए, और जिनको नहीं आता है श्रवण कीजिए। हाथ जोड़ करके आंख बंद करके एक साथ बोलिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविस्थं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त बृंद। सबाई हाथ तुले एकसंगे बोलुन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो प्रत्येक সন্ধ্যাকালীন আমাদের মন্দিরে ভাগবত গীতা ক্লাস হয়, আর সকালবেলা আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতম ক্লাস হয়। আর আমরা এখন পরিকল্পনা করছি খুব শীঘ্রই রবিবাসরীয় সানডে ফিস্ট প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য। এই ক্লাসগুলি সব শিল প্রভুপাদই এইভাবে স্ট্যান্ডার্ড বানিয়ে দিয়ে গেছেন যে সকালবেলা ভাগবতম ক্লাস হবে 8 to 9, সন্ধ্যা ওটা, আর সন্ধ্যাকালীন বাংলা ভাষায় আসলে রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে, বাংলা ভাষা না রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন ভাগবত গীতা ক্লাস হবে। আর শিল প্রভুপাদ রবিবাসরীয় প্রীতিভোজ ইয়ানি সানডে ফিস্ট, এটাও শিল প্রভুপাদ কম্পালসারি করেছিলেন। এভরি ইসকন টেম্পল মাস্ট হ্যাভ। তো ওটাও আমাদের অনেক বছর চলছিল, মাঝখানে একটু গ্যাপ হয়েছে, আবার আমরা খুব শীঘ্রই ওটা আরম্ভ করব। কারণ এইভাবে শিল প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে সুযোগ করে দিয়েছে সাধারণ মানুষদের ভগবত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা, ভগবত তত্ত্ব জানা আর হৃদয়ঙ্গম করা। যদি এইভাবে কৃষ্ণ তত্ত্ব যদি আলোচনা বা শিক্ষা যদি না দেওয়া হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ তো সেই জাগতিক শিক্ষা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। জাগতিক শিক্ষা, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি এইসব জেনেই তারা খুব সন্তুষ্ট থাকবে। ও আই এম ভেরি হ্যাপি, আমি অনেক শিক্ষিত হয়ে গেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব জাগতিক শিক্ষা কিন্তু একটা ব্যক্তিকেও এই ভবসাগর পার করাতে পারে না। দ্যাট ইজ নট দ্য ক্রাইটেরিয়া। এই ভবসাগর, এই জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধির সাগর, এই জড়জগৎ থেকে চিৎ জগতে নিয়ে যাওয়া, ভগবানের ধাম চিৎ জগতে নিয়ে যাওয়া কিন্তু এই জাগতিক শিক্ষা দিয়ে সম্ভব নয়।
সাধারণত জন্মের পর থেকেই মা বাবার সন্তানের প্রতি স্বপ্ন শুরু হয়ে যায়, যে কে আমি বড় হয়ে এই বানাবো, একে আমি বড় হয়ে এই করব, এই পড়াশোনা করাবো, আর পড়াশোনা করিয়ে এই উপলব্ধিগুলো করাবো। সেই বাচ্চা জন্মগ্রহণ সাথে সাথে মা বাবা অলরেডি প্ল্যানিং শুরু করে দেয়, ঠিক না? আর সারা জীবন সেই বাচ্চাকে, সারা জীবন মানে ছোটবেলা থেকেই লালন পালন এইভাবে করে যেন সেই স্তরে সে পৌঁছতে পারে, ঠিক না? ফর এক্সাম্পল, কেউ যদি চায় তার সন্তানকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বানানো, সে প্রথম থেকেই সেইভাবে মাতা পিতা মা বাবা সেই শিশুকে ওইভাবে শিক্ষা প্রদান করবে। হ্যাঁ, আর ভগবানকে সে প্রার্থনা করে, ভগবান হ্যাঁ কিছুভাবে আমায় আমার সন্তানকে পাশ করিয়ে দাও। হ্যাঁ, তারপরে বলে কিছুভাবে ভগবান কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে দাও, ঠিক আছে? আবার বলবে যে কিছুভাবে তাকে একটা ভালো চাকরি দিয়ে দাও, ঠিক আছে? তারপরে কিছুদিন পরে আসবে আবার কিছুভাবে তার ভালো বিয়ে করিয়ে দাও, ঠিক আছে, হয়ে গেল, সন্তুষ্ট, তথাস্তু। হ্যাঁ, তারপরে আহ, তার সন্তানের আবার কামনার জন্য, পুত্র সন্তানের কামনার জন্য আবার আসবে যে কিছুভাবে তার আবার একটা সন্তান করিয়ে দাও, ঠিক আছে? কয়েকদিন পর তার সন্তানও আসা শুরু করবে সেইভাবে। আহ, তারপর হঠাৎ দেখছে ভগবান অনেকদিন আসছে না। কেন? ছেলে এখন, ছেলের ছেলে হয়েছে, এখন বড় হতে দাও। আবার কিছুদিন পর, হ্যাঁ এবার আমার সন্তানের চাকরিটা করিয়ে দাও, আমার সন্তানের বিয়ে থা করিয়ে দাও, এইভাবে শুধু দাও দাও দাও। প্রভুপাদ বলেন, প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলতেন যে ভগবানের সঙ্গে আদান প্রদান যেন একটা ব্যবসায়িক আদান প্রদান, এরকম ব্যক্তি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। কোনো লাভিং এক্সচেঞ্জ নেই, ইটস লাইক অল গিভ গিভ গিভ, দাও দাও দাও। এইভাবে ভগবানকে একটা কোনো সাপ্লায়ার, হ্যাঁ প্রভুপাত সাপ্লায়ার ওয়ার্ড ইউজ করে, সাপ্লায়ারের মতো ট্রিট করে, যে সে আমায় দাও, এই দাও, দেহি ধনং দেহি, যশং দেহি, রূপং দেহি, দাও, এগুলো সব আমায় দাও। কেন? যাতে আমি এইগুলো নিয়ে খুব ভালোভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে পারি, আমার ইন্দ্রিয়কে খুব ভালো তৃপ্তি করতে পারি, সন্তুষ্ট করতে পারি। সো গিভ মি মোর, ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর, আরো আরো দাও, আরো দাও, টাকা দাও, সৌন্দর্য দাও, শক্তি দাও, ঐশ্বর্য দাও, যেন আমি এইগুলো ভোগ করতে পারি ভালো করে। এইভাবে এইভাবেই মেন্টালিটি আমাদের হয়ে গেছে, জীবদের, আমাদের সাধারণ জনসাধারণের এইভাবেই মেন্টালিটি হয়ে গেছে। আর ভগবানও অবাক হয়ে যায় যে জড়জগৎ থেকে এই মানুষ বা এই জীবদের পাঠিয়েছি, কিভাবে তারা ভালো ভক্ত হয়ে ভগবানের ধামে, আমার ধামে ফেরত চলে আসে, আর সেখানে গিয়ে তারা কিভাবে তাদের নিজের সুখ, জড়জাগতিক সুখ হতে পারে সেটা নিয়েই চিন্তা করে সারাক্ষণ। শঙ্করাচার্য বলছিলেন যে বাল্য অবস্থা ক্রীড়াসক্তা, तरुणी अवस्था तरुणी आसक्ता, वृद्धावस्था चिंता मग्न, लेकिन परब्रह्मणे कोपी ना सकता। বুঝতে পেরেছেন? বাল্য অবস্থা এরকম ছোট বয়সে, ক্রীড়া আসক্তা, खेल खुद में ही 15-20 साल चला जाता है, ঠিক না? ক্রিকেট, ফুটবল, আইপিএল এক্সেট্রা, এই দেখতে দেখতে 15-20 বছর খেলার মধ্যেই চলে যায়। ঠিক 15-20 বছর হওয়ার পরে একটু ম্যাচুরিটি আসে, তখন তরুণী অবস্থা তরুণী আসক্তা, বুঝতে পারছেন তো? ওই মেল ফিমেলের পেছনে ঘোরাঘুরি, ফিমেল মেলের পেছনে ঘোরাঘুরি, এই করতে করতে আনাদার 15 ইয়ার্স বিয়ে থার পর্যন্ত, ঠিক? দেখতে দেখতে 30 বছর হয়ে গেছে, তারপর আস্তে আস্তে বার্ধক্য চলে আসে, দাড়ি পেকে যায়, চুল পেকে যায়, চশমা লাগাতে হয় এক্সেট্রা, তার বৃদ্ধাবস্থা চলে আসে। আর বৃদ্ধাবস্থায় চিন্তা মাগনা, দেখবেন বয়স্ক লোকেরা সব সময় বসে, চেয়ারে বসে চা সিপ করতে করতে চিন্তা করে, এই হওয়া উচিত ছিল, এই করা উচিত ছিল, এইভাবেই আগামী 15-20 বছর চলে যায়, আর আস্তে আস্তে মৃত্যু চলে আসে। কিন্তু পরব্রহ্মণই কোপিনা সাক্তা, ভগবানের জন্য কারোর আসক্তি নেই, কোনো সময় নেই। যদি বলেন কাউকে আসুন আমাদের ক্লাস করে, না না না, খুব বিজি, ভেরি বিজি, ভেরি বিজি, খুব বিজি। কিন্তু 3-4 ঘন্টা, 7-8 ঘন্টা একটা
ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ দেখে নেবে, কিন্তু মন্দিরে এসে ভগবানের দর্শন, ভগবানের কথা শ্রবণের জন্য এক এক ঘন্টাও সময় দিতে পারবে না। নো নো, আই এম ভেরি বিজি, আই এম ভেরি বিজি। আমরা 2003 সালে আমরা একবার জুহু মন্দিরের থেকে ওখানে থেকে আমরা এক ফ্যাক্টরিতে, বিলে পাল্লেতে এক ফ্যাক্টরিতে গেছিলাম। তো সেই ব্যক্তি খুব ভালো ডোনার, খুব ভালো ডোনার। ডোনার বোঝেন? মানে মন্দিরের খুব ভালো, আমাদের রাসবিহারী মন্দিরে খুব ভালো ডোনেশন করতো। তো আমরা তাকে গিয়ে নিবেদন করলাম, আসুন আমাদের মন্দিরে আপনি অনেক দিন ধরে অর্থ দিচ্ছেন, সাহায্য করছেন, অনেক ধন্যবাদ, এসে একটু ক্লাসগুলো করুন, এসে একটু ক্লাসগুলো করুন। অনেকবার বলেছি, তো একদিন রাগের চোটে সেই ব্যক্তি, সে মালিক, বিশাল বড় ফ্যাক্টরির মালিক, আমাদের 3-4 জনকে নিয়ে গেল ফ্যাক্টরির ওয়ার্কশেডে। ওয়ার্কশেড হয় না, যেখানে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কশেড, ওয়ার্কশেডে নিয়ে গিয়ে ওপরে থেকে দেখালো, বন্ধ করে দিও, ওপর থেকে দেখাচ্ছে নিচে, নিচে দেখো। তো আমরা নিচে দেখছিলাম, তো আমাদের নিচে দেখিয়ে বলছে, আমরা নিচে দেখছি অনেক লোক ফ্যাক্টরিতে মেশিনগুলো চালাচ্ছে, কাজকর্ম করছে, নাট বোল্ট টাইট করছে, এগুলো করছে। তা আমাদের বলছে, তুমি দেখছো পাচ্ছ কত লোক কাজ করছে? প্রায় 100-150 লোকের মতো কাজ করছিলেন। আর বললেন যে আমার একটা দায়িত্ব আছে, আমার জন্য এই 100-150 পরিবার চলছে, আর আপনারা বলছেন এই দায়িত্ব ছেড়ে মন্দিরে এসে ভগবানের ভজন কীর্তন করব? আই এম এ রেসপন্সিবল ম্যান, আমার এসবের জন্য সময় নেই। তো উনি মনে করছিলেন যে এই 100-150 পরিবার উনি চালাচ্ছেন, ওই জন্য উনি বলছেন যে আমি যদি আমি ভজন কীর্তন করে দিলে এনাদেরকে চালাবে। কিন্তু এইভাবে আমরা অহংকারে মত্ত হয়ে ভাবি যে কর্তা হামিতি মান্যতে, আমরাই সব কর্তা, আমরাই সব নিয়ন্ত্রণ কর্তা। কিন্তু ভেবে দেখুন, একটা পিপিলিকা মানে একটা পিঁপড়ে থেকে একটা হাতি পর্যন্ত ভগবান কিন্তু সবাইকে পালন করেন। একটা পিঁপড়ে একটা দুটো চিনির দানা খেয়ে তার জীবন একদিন চলে যায়, আর একটা হাতি কত কুইন্টাল, হ্যাঁ কত, 2.5 কুইন্টাল প্রত্যেক দিন 2.5 কুইন্টাল বনস্পতি মানে শাক সবজি খেয়ে জীবন সরবরাহ করে, জীবন কাটায়। তাদের কিন্তু কোনো চাকরি করতে হয় না, ভগবান কিন্তু সব মেনটেন করে দেয়, পাঠিয়ে দেয়। পিঁপড়েকেও পাঠিয়ে দেয়, সেও অনাহারে মরে না। মানে খুব কম শোনা যায় কি কোনো হাতি অনাহারে মারা গেছে, ঠিক না? হ্যাঁ, ভগবান কিন্তু সবার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু আমরা মূর্খতা আর অজ্ঞানতার বশে আমরা ভাবি যে আমরাই কিন্তু সব কিছু করছি। কোনো কিছু ভালো হলে জীবনে আমরা সবাইকে বলে বেড়াই, দেখছোই পাচ্ছ আমার শক্তিতে, আমার বল বুদ্ধিতে এগুলো সব হয়েছে, এগুলো সব আমার বল বুদ্ধিতে হয়েছে। আর যদি জীবনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, খারাপ দিন আসে, তখন ভগবানের কাছে এসে বলি এটা কি করলে? তো খারাপ হলে ভগবানকে দোষ, আর ভালো হলে নিজেকে প্রশংসা। এইভাবে আমরা করে আসি। প্রকৃতপক্ষে যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা ভগবানের শরণাগত হয়, যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা ভগবানের শরণাগত হয়। কারণ কি, যখন আপনি ভগবানের শরণাগত হন তখন আপনার দায়িত্ব ভগবানের দায়িত্ব হয়ে যায়, তখন আপনার দায়িত্ব ভগবানের দায়িত্ব হয়ে যায়। ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি ইজ লর্ডস রেসপন্সিবিলিটি। ভগবান ভগবদ্গীতায় বলেন, যোগক্ষেমং বহাম্যহম, ভক্তদের যা অভাব সেটা আমি পূর্ণ করি, আর ভক্তদের কাছে যা জিনিস আছে সেটা আমি রক্ষা করি। ক্যান ইউ ইমাজিন? যদি আমরা এই ব্যক্তির শরণাগত হই তো জাগতিক স্তরেই দেখুন কি লাভ হবে। আমাদের যা আছে উনি রক্ষা করবেন, আর আমাদের যা দরকার সেটা উনি সাপ্লাই করবেন। তো যদি জাগতিক বুদ্ধি আমরা ইউজ করি, এইরকম ব্যক্তির শরণাগত হওয়া উচিত নয়? উচিত নয়? হ্যাঁ, কমন সেন্স কি বলে? অফকোর্স যা আছে রক্ষা করবেন, আর যা নেই সেটা সাপ্লাই করবেন, যেটা দরকার। তো অবভিয়াসলি এরকম ব্যক্তির তো জাগতিক স্তরেও এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। ভগবান বলছেন ভগবদ্গীতা ইজ, আমরা যেটা পাঠ করি সন্ধ্যেবেলা, সেটা ডাইরেক্ট ভগবানের
সেন্টেন্স ডাইরেক্ট অল দ্য শ্লোকাস অফ দ্য ভগবদ গীতা 700 শ্লোকা, সেগুলো সব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মানে এর মধ্যে অধিকাংশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কারেক্ট? শ্রী ভগবান ও বাচা, তো ভগবান বলছেন। আর ভগবান কখনো ভুল বলতে পারেন না, কারণ কি ভগবানই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, আপনার ও আমার সৃষ্টিকর্তা। তো যিনি ম্যানুফ্যাকচারার, উনি কখনো ম্যানুয়ালে ভুল জিনিস লিখবে না, ঠিক না? যিনি ম্যানুফ্যাকচারার উনি কখনো ম্যানুয়ালে ভুল জিনিস লেখে কি কখনো? আপনি একটা মোবাইল কিনুন, একটা স্যামসাং এর মোবাইল কিনুন, স্যামসাং এর মোবাইলে বক্সের ভেতরে একটা ম্যানুয়াল থাকে না, ছোট্ট একটা কাগজের মতো, বইয়ের মতো, হ্যাঁ, সেখানে কিছু ভুল লিখতে পারে না? যে বানিয়েছে সে লিখছে, তো সেখানে ভুল থাকতে পারে কি করে? তেমনি যিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও প্রলয়কর্তা, ওনার বাণী হচ্ছে এই ভগবদ গীতা। এখানে উনি যা বলেছেন একদম 100% ট্রুথ, 100%। ওই জন্য যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা ভগবদ গীতা শরণাগত হয়, প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু শ্লোক পাঠ করে তারা নিজেদের শিক্ষা প্রদান করেন, দে এডুকেট দেমসেলস। হাউ? ওয়াই? বিকজ যদি আপনি কিভাবে জীবনযাপন করবেন সেটা না জানেন, হ্যাঁ, যে আমাদের বানিয়েছে সে কি চান সেটা যদি না জানেন, তাহলে তো আপনি জীবনযাপন আপনার বুদ্ধি অনুযায়ী করবেন, ঠিক না? ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য রুলস ইউ উইল ইউজ ইউর ইন্টেলিজেন্স। ধরুন আপনি কোথাও গেলেন, কোনো দেশে গেলেন, সেই দেশের যদি আপনি আইন শৃঙ্খলা না জানেন, তাহলে तो ऑब्वियस आप अपना बुद्धि यूज करोगे ना। और जरूरी नहीं है कि आपका बुद्धि सही हो। जरूरी है क्या जो आपका सोच वो सही होगा? नो। সো ওই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত হয়, ভগবানের বাণীর শরণাগত হয়। ভাবুন, যদি কোনো নাগরিক সেই দেশের নিয়ম আইন শৃঙ্খলা না জানে, সে কত রিস্কে আছে, রিস্কে আছে না? ইজন্ট ইট আ রিস্ক? ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অফ আ পার্টিকুলার প্লেস, অফ আ স্কুল, অফ আ সিটি, আপনি যদি না জানেন যে রেড সিগন্যাল দেওয়া আছে, গাড়িটা যদি ক্রস করি রেড সিগন্যালে, সেটা আমার পেনাল্টি হবে, ফাইন হবে, অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে, তাহলে আপনি রিস্কে নেই, ঠিক না? So knowing is very important. Knowledge about the rules and regulations, guidelines, how to live, what to eat, what not to eat, কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত, কার সঙ্গে সঙ্গ করা উচিত, কার সঙ্গে সঙ্গ করা না উচিত, এগুলো যদি না জেনে জীবনযাপন করেন তো ব্যক্তি তো রিস্কে আছে। ওই জন্য ভগবদ গীতা প্রতিদিন অধ্যয়ন করা উচিত। আর অধ্যয়ন করবেন সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ভক্ত সঙ্গে। ভক্ত সঙ্গে অধ্যয়ন করলে কি সুবিধা আমি আপনাদের বলে দিই। এক তো কোনো এক গুরু বা কোনো এক শিক্ষক হওয়া চাই ভগবদ গীতার। নিজের বুদ্ধি ইউজ করে ভগবদ গীতা পড়লে খুব রিস্ক আছে। হ্যাঁ। যেমন কেমিস্ট্রি বই নিজে খুলে যদি পড়তে চান বুঝতে পারবেন না ঠিক মতো, বা অ্যাগেন আপনি নিজের বুদ্ধি ইউজ করবেন, ঠিক না? সো ইটস বেটার আই টেক হেল্প অফ আ কেমিস্ট্রি টিচার। ম্যাথসের জন্য বইটা যদি খুলে দেখেন কি লেখা আছে কি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু যখন সেই বইটাই যখন একটা শিক্ষক আপনাকে বুঝিয়ে দেবে, মুড়ি মুড়কি হয়ে যাবে। মুড়ি মুড়কি বোঝেন তো? ইজি এইভাবে। ওই জন্য তেমনই ভগবদ গীতা যদি আপনি অধ্যয়ন করতে চান, কোনো এক শিক্ষক কোনো এক গুরুর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করলে আপনি ভুল পথে যাবেন না। আর ভুল পথ, একটু ভুল আপনি ভাবতে পারেন যে একটু ভুল হলে কি অসুবিধা, একটু ভুল হলে লং রানে কিন্তু প্রচন্ড অসুবিধা। উদাহরণ দেব, ধরুন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে একটি ফ্লাইট টেক অফ করলো, সেই ফ্লাইটটা দিল্লি যাবে, ঠিক আছে? সাধারণত পাইলট কি করে, দিল্লির ডাইরেকশনে দেখিয়ে, ধরুন দিল্লি এত ডিগ্রি, 212 ডিগ্রি নর্থ ইস্ট, এরকম করে অটোমোট করে দেয়। অটোমোট বোঝেন তো? ওটাকে সেট করে দেয় আর বসে চাপ খায়। সাধারণত এরকমই হয়। ধরুন 212 ডিগ্রি কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ছাড়লো ফ্লাইটটা দিল্লি যাওয়ার জন্য, 212 ডিগ্রি, কিন্তু ওটা দেখলো 212 করতে গিয়ে ভুল করে 214 হয়ে গেছে। ও ঠিক আছে, ক্যা ফরক পড়তা है, জাস্ট একটু মিসইন্টারপ্রেট, একটু ভুল হয়েছে, কি অসুবিধা, থাক, অটোমোট করে বসে গেলেন, চা শুয়ে গেলেন, ঘুমিয়ে গেলেন। সেই 2 ডিগ্রি 2 ঘন্টা পর কোথায় কি হয়ে যাবে জানেন? দ্যাট 2 ডিগ্রি ডিফারেন্স, হরে কৃষ্ণ, সে দ্যাট 2 ডিগ্রি ডিফারেন্স
2 ঘন্টা পর দিল্লি না গিয়ে কিন্তু আগ্রা চলে যাবে। হরে কৃষ্ণ, ঠিক না? सो यू माइट थिंक इट्स जस्ट अ ट्रिवियल इश्यू, 2 ডিগ্রি क्या फर्क पड़ता है, ভগবত গীতা আমি নিজে পড়ে নেবো, কি কি যায় আসে, একটু ভুলভাল হবে না, সেই ভুলভালটা কিন্তু বড় আকারে হয়ে যাবে কিছুদিন অধ্যয়ন করলে, আর ভুল ভ্রান্ত হয়ে যাবে। ওই জন্য কোনো গুরুদেব বা কোনো শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। ভগবান বলছেন এবং পরম্পরা প্রাপ্তম ইমম রাজর্ষয়ো বিদু। এই ভগবত জ্ঞান পরম্পরা, গুরু শিষ্য পরম্পরাগত পাসন হয়েছে, পাসন ডিসিপ্লিক সাকসেশনে এটা পাসন হয়েছে, এটা পাসন হয়েছে। ব্রহ্মা তার পুত্র নারদকে দিয়েছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাজিকে দিয়েছেন, ব্রহ্মা নারদকে দিয়েছেন, নারদ ব্যাসদেবকে দিয়েছেন। এইভাবে পাসন করতে করতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ওনার এক শিষ্য অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদকে দিয়েছেন, প্রভুপাদ অনেক শিষ্য বানিয়ে ওনাদের এই শিক্ষা প্রদান করেছেন, আর এখন সেই শিষ্যরা আরও শিষ্যদের এই জ্ঞান বাড়িয়ে দিয়েছেন। এইভাবে গুরু শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে এই ভগবত তত্ত্ব এগিয়ে গেছে। দ্যাটস হাউ ইউ রিসিভ। ওই জন্য এটার কোনো অ্যাডাল্টারেশন হয়নি, কোনো পরিবর্তন হয়নি। ধরুন আমি চশমার বাক্সটা আমি ওনাকে দিলাম, উনি ওনাকে দিল, উনি ওনাকে দিল, উনি ওনাকে দিল, এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে এলো, এটার কোনো পরিবর্তন হবে না। এইভাবে ডিসিপ্লিক সাকসেশনে গুরু শিষ্য পরম্পরায় এই ভগবত তত্ত্ব আগে এসে গেছে। ওই জন্য পরম্পরা অনুযায়ী শ্রবণ করা উচিত। তো আমাদের জানতে হবে কি কি প্রামাণিক পরম্পরা, আর পরম্পরা অনুযায়ী শ্রবণ করা উচিত। ऐसा नहीं कि कोई भी बोलेगा भगवत गीता हम बैठ के टीवी खोल के देखने लगेंगे और आई विल थिंक दैट आई एम डूइंग डिवोशनल सर्विस। नो सर, नॉट नेसेसरी। বুঝতে পারলেন? আস্থা চ্যানেল, সরি, কোনো একটা স্পিরিচুয়াল চ্যানেল খুলে পাঠ হচ্ছে বাস, অ্যান্ড ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট আমি ডিভোশনাল সার্ভিস করছি। নট নেসেসারি। এর উদাহরণ শাস্ত্রে দেওয়া আছে। যদি দুধ তো পবিত্র, দুধ মিল্ক ইজ পবিত্র, পিওর, কিন্তু সেই দুধ যদি কোনো সাপ স্পর্শ করে, সেই দুধ কি আপনি পাবেন, পান করবেন? নো। কেউ বলতে পারে আরে दूधটা तो ভালো, दूध तो पियो, दूध में क्या प्रॉब्लम है? दूध में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि अभी वो दूध को सांप ने स्पर्श किया है। সত্যি করে ভেবে দেখুন, আপনি সেই দুধটা খাবেন, সেই গ্লাসের দুধটা খাবেন? না, পান করবেন না। তেমনি ভগবত গীতা শুদ্ধ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া বরদান আমাদের জন্য, কিন্তু সেই ভগবত গীতা যদি কোনো এরাগেরা পাঠ করে আর সেটা আপনি শুনবেন, এরাগেরা মানে যে পারম্পরিক প্রথমে পরম্পরায় নেই, যে গুরু শিষ্য পরম্পরায় নেই, তার থেকে যদি আপনি শ্রবণ করেন, দ্যাট উইল বি ভেরি রিস্কি। সো ওয়ান মাস্ট বি ইন আ ডিসিপ্লিক সাকসেশন। গুরু শিষ্য পরম্পরার থাকতে হবে, তার থেকে আপনি ভগবত গীতা শ্রবণ করতে পারেন। তো আজকে আমরা ভগবত গীতার 2য় অধ্যায়ের 49 নম্বর শ্লোক আজকে পাঠ করব। ভেরি ইন্টারেস্টিং শ্লোক। সবাই আমার পরে আপনারা শ্লোকটি দয়া করে রিপিট করুন। We will start from 2.45 today, 4th. Okay, 2. Anybody knows what was the last shlok discussed? Okay. ওকে, জাস্ট আমি একবার শ্লোকটা কনফার্ম করে নিচ্ছি। 2.48 ভগবত গীতা 2.48। আপনারা মোবাইলেও শ্লোকটি খুলতে পারেন, ভগবত গীতা চ্যাপ্টার 2 শ্লোক নাম্বার 48, বা ভগবত গীতা বিজি 2.48 গুগলে মারলে খুলে যাবে।
আমার পরে আপনারা রিপিট করুন। যোগস্থ কুরু কর্মাণি, বলুন। সঙ্গম ত্বক্ত ধনঞ্জয়, সিদ্ধ সিদ্ধ্যো সমো ভূত্বা, সমত্বম যোগ উচ্যতে। যোগস্থ কুরু কর্মাণি, বলুন বলুন বলুন। সঙ্গম ত্বক্ত ধনঞ্জয়, সিদ্ধি অসিদ্ধ্যো সমো ভূত্বা, সমত্বাম যোগ উচ্যতে। যোগস্থ কুরু কর্মাণি, সঙ্গম ত্বক্ত ধনঞ্জয়, সিদ্ধি অসিদ্ধ্যো সমো ভূত্বা, সমত্বম যোগ উচ্যতে। তো এটি সংস্কৃত শ্লোক। আর আমাদের ভাগবত গীতাতে আপনাদের মধ্যে কারা কারা সংস্কৃত জানেন? আই হ্যাভ দ্যাট, আই হ্যাভ ভাগবত গীতা 2.48। আপনাদের মধ্যে কারা কারা সংস্কৃত জানেন? হাত ওঠান। আমি জানি না, এমনি আমি বলার জন্য বলছি। কেউ কারা সম্বন্ধে কেউ জানেন? কেউ জানেন না, খুব কম। কখনো স্কুলে কলেজে এগুলো ছিলই না আসলে, আগের জেনারেশনে ছিল হয়তো, ঠিক না? তো ওই জন্য এখানে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন দেওয়া আছে, প্রত্যেকটি সংস্কৃত ওয়ার্ডের বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। তো আমার পরে আপনারা বলুন যোগস্থ, বলুন বলুন। যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, কুরু করো, কর্মাণি তোমার কর্তব্য কর্ম, সঙ্গম আসক্তি, ত্যক্ত পরিত্যাগ করে, ধনঞ্জয় হে অর্জুন, সিদ্ধি অসিদ্ধ সাফল্য ও ব্যর্থতায়, সমভাবে, ভূত্বা হয়ে, সমতম সমতা, যোগ যোগ উচ্চতে বলা হয়। তো এইভাবে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন দেওয়া আছে ভাগবত গীতাতে, ওই জন্য খুব সহজ হয়ে যায় সংস্কৃতটা বঙ্গানুবাদ করা। ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন, নাও ইটস ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অনুবাদ: হে অর্জুন, ফল ভোগের কামনা পরিত্যাগ পূর্বক ভক্তিযোগে স্থিত হয়ে স্বধর্ম বিহিত কর্ম আচরণ করো। কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে যে সমবুদ্ধি, তাকেই যোগ বলা হয়। হ্যাঁ, সবাই একটু শান্ত করে বসুন প্লিজ, কোনো কথা বলবেন না। হরে কৃষ্ণা, প্লিজ ডোন্ট টক। হ্যাঁ, আপনারা একটু আগে চলে আসুন প্রভুরা। অনেকে মাটিতে বসে আছেন, এখানে জায়গা পড়ে আছে মাদুরে, আর লোকে মাটিতে বসে আছেন, এটা ঠিক না। হ্যাঁ, প্লিজ আগে চলে আসুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। দেখুন, ভগবান প্রথম স্টেটমেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সবাই মন দিয়ে শুনুন। বলা হচ্ছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগে মানে ভক্তি যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঠিক যেভাবে শিল প্রভুপাদ আমাদের বলেছেন কিভাবে আমাদের কর্ম থেকে বিরত হওয়ার জন্য প্রভুপাদ কখনো বলেননি, কর্ম করতে করতে ভগবান কা ভজন করো। ঠিক তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, ভগবান কি বলেছেন, আমি তো আছি, তুমি এখন ঘুমিয়ে যাও, আমি দেখে নেব যুদ্ধটা। বলেছে এরকম, তুমি রেস্ট করো, আমি দেখে নিচ্ছি, বলেছেন ভগবান? না। ভগবান পারতেন কি যুদ্ধটা দেখতে? 100% পারতেন, কোনো ব্যাপার ছিল না। ভগবান একটা চোখ বন্ধ করতেন, সবাই হরে কৃষ্ণ। ঠিক না? কিন্তু ভগবান কি এরকম বলেছেন, আরে अर्जुन मैं हूं, तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा, ऐसे बोला क्या भगवान ने? नहीं। ভগবান বলে তুমি যুদ্ধ করো। ভগবান ইনফ্যাক্ট ভগবান আগেই শর্ত ছিল যে আমি কোনো অস্ত্র ধারণ করব না, ঠিক না? ঠিক না? এরকম শর্ত ছিল। হ্যাঁ,
ভগবান একবার বলেছেন দুর্যোধন আর অর্জুনকে ডেকে, আমাকে চাও না আমার কত অক্ষয়নী, 17 অক্ষয়নী, 10 অक्षयनी सेना चाहो। हाँ कितना, 11 नारायणी सेना, कितना कितना नारायणी सेना, एनीवेज कुछ कुछ क्वांटिटी था, 6 লক্ষ एनीवेज। सो तो অর্জুন কনিষ্ঠ, তো অর্জুনকে বলা হয়েছে তুমি বলো কি চাও। দুর্যোধন বলছে नहीं नहीं चिटिंग। हाँ दुर्योधन को लगा कि अर्जुन নারায়ণী সেনা মাঙ্গেগা, এটা একজন ব্যক্তি আর এখানে নারায়ণী সেনা, কমন সেন্স কি বলে একজনকে নেবেন না হাজার হাজার, 6 লক্ষ বলছেন না। তো দুর্যোধন রেগে গেছে, না না প্রথমে আমায় বলা উচিত ছিল, কারণ কি ও ভেবেছে অর্জুন নারায়ণী সেনা নিয়ে নেবে। কিন্তু ভগবান, অর্জুন তো পাণ্ডবেরা তো ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। অর্জুন বলছে হে কেশব আমি তো তোমাকেই চাই, আমি তো তোমাকেই চাই। তখন দুর্যোধন মনে মনে ভাবছে क्या मूर्ख है ये, क्या मूर्ख है ये, हाँ एक व्यक्ति को ले रहा है। তখন বলছে দুর্যোধন डोंट माइंड कृष्णा, আমিও সেটাই বলতাম কিন্তু अभी तो आप एग्जॉस्ट हो गए तो हम आई हैव नो अदर चॉइस देन टू टेक नारायणी सेना, আমার তো আর কোনো চয়েস নেই এখন, आई हैव टू टेक नारायणी सेना। আর দুর্যোধন মনে মনে ভাবছে कितना मूर्ख है ये व्यक्ति, अर्जुन सिर्फ एक ही व्यक्ति को लिया कृष्णा। এরকম মনে করছে। তো এখানে বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। তো আপনারা সেটাই করছেন, আপনারা সবাই গৃহস্থ, অধিকাংশ গৃহস্থ, অফিস টফিস করে শনিবারে ভগবান গোবিন্দকে দর্শন করতে চলে এসছেন। এটাই তো ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছে, ঠিক না? ইউ আর ডুইং এক্স্যাক্টলি অল অফ ইউ অল। আপনারা ভগবানের অতিথি, আপনারা ভগবানের মন্দিরে এসছেন, ভগবানের সামনে নাট মন্দিরে বসে ভগবানের কথা শ্রবণ করছেন। দিস ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি, দিস ইজ দি আইডিয়াল ওয়ে অফ স্পেন্ডিং উইকেন্ড। তো আপনারাও কর্মে যুক্ত আছেন কিন্তু আবার সাথে সাথে ভগবানের ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। আগে বলছেন তাৎপর্যে, আর সেই যোগ বলতে কি বোঝায়? যোগের অর্থ সর্বদা চিত্ত চাঞ্চল্যকারী ইন্দ্রিয় সমূহ সংযম করে একাগ্র চিত্তে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা। তো যোগ মানে কি? যোগ মানে চিত্ত চাঞ্চল্যকারী। আমাদের যে এই 5টি ইন্দ্রিয় আছে খুব চঞ্চল না? 5টি ইন্দ্রিয় কি কি? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। আইজ, নোজ, ইয়ার্স, টাং অ্যান্ড স্কিন। aren't they very चांचल्य माने very flickering? आईज हमेशा व्हाट्सअप यूट्यूब शॉर्ट्स, नोज हमेशा ये वो परफ्यूम, अच्छा ईयर्स हमेशा आई वांट टू हियर दिस, आई वांट टू हियर दैट, टंग हमेशा दूसरों का बुराई, बांग्ला की बोले PNPC ना, हाँ हाँ। तो इस तरह से हमेशा these are all flickering, trying to disturb us। किंतु जोग माने की, আবার বলছি ধ্যান দিয়ে মন দিয়ে শুনুন দ্য ডেফিনেশন অফ যোগা। যোগের অর্থ সর্বদা চিত্ত চাঞ্চল্যকারী ইন্দ্রিয় সমূহ সংযম করে, এখন আপনারা সংযম আছেন না, চুপচাপ বসে আছেন, সংযম করে একাগ্র চিত্তে মানে মন দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা। আপনারা ভগবানের বাণী ভগবদ্গীতা ধ্যান করার চেষ্টা করছেন না? দিস ইজ যোগা, this is bhakti yoga, this is what Krishna is advising his friend Arjuna, যেটা what you are already doing। এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে, ভক্ত সঙ্গে আসলে অটোমেটিক ভক্তি যোগ এমনিতেই হয়ে যাবে। এটার জন্য আলাদাভাবে কিছু প্রয়াস করতে হবে না। মন্দির ভগবানের পবিত্র স্থান, এখানে আসলে অটোমেটিক এটা হয়ে যাবে। ওই জন্য দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দি আইডিয়াল ওয়ে অফ স্পেন্ডিং উইকেন্ড, বেস্ট ওয়ে অফ স্পেন্ডিং উইকেন্ড। নট অনলি উইকেন্ড, প্রত্যেক দিন আসতে পারেন, এমন না যে আমি শুধু উইকেন্ডের জন্য প্রমোট করছি। এভরিডে আফটার অফিস আপনার আশেপাশে থাকলে আসুন, হ্যাঁ গোবিন্দের দর্শন করে তারপরে বাড়ি যাবেন। আর গরম গরম খিচুড়ি প্রসাদ 7:30 না 7টা থেকে ওখানে দেওয়া হচ্ছে, সেই গরম গরম খিচুড়ি প্রসাদ, একটা অলৌকিক খিচুড়ি প্রসাদ নিচে, এইটুকুনি ফু দিতে দিতে এটাকে অমৃতের মতো আস্বাদন করতে করতে তারপরে বাড়ি যাবেন। আর যদি এখানে আশেপাশে না থাকেন, আমি দমদম থাকি, সেখানে মতিঝিলে আমাদের ইস্কন মন্দির আছে। আমি টালিগঞ্জে থাকি, সেখানে আমাদের প্রভুপাদের জন্মস্থান আছে। আমি সোদপুরে থাকি, সেখানেও পানিহাটিতে আমাদের ইস্কন মন্দির আছে।
তো এইভাবে সারা শহরে ছড়িয়ে আছে ইসকন মন্দির। আমি রাজারহাটে থাকি, সেখানেও ইসকন গোশালা আছে, খুব সুন্দর মন্দির, গৌরনীতায়ের বিগ্রহ দর্শন করবেন। হ্যাঁ, এইভাবে এইভাবে কাটান জীবন ভক্ত সঙ্গে ভগবানের মন্দিরে। আগে শিল প্রভুপাদ বলছেন, পরমেশ্বর কে? হু ইজ লর্ড? পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ফুল স্টপ, আর কেউ না। ঈশ্বর অনেক হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। নাও ঈশ্বর আর পরমেশ্বরের মধ্যে কি তফাৎ সেটাও বুঝতে হবে। ঈশ্বর, ইশ মানে কন্ট্রোলার, স্বর মানে ইশ মানে কন্ট্রোল, স্বর মানে কন্ট্রোলার। সো দ্য সংস্কৃত ওয়ার্ড ঈশ্বর মিন্স কন্ট্রোলার। অনেক ঈশ্বর আছে পৃথিবীতে, অনেক ঈশ্বর আছে। বৃষ্টির ঈশ্বরকে? হু ইজ দ্য কন্ট্রোলার অফ বৃষ্টি? ইন্দ্র। হু ইজ দ্য কন্ট্রোলার অফ হাওয়া, বায়ু? পবনদেব। পবনদেব। জলের দেবতাকে, জলের কন্ট্রোলার কে? বরুণ দেব। টুলস অ্যান্ড মেশিনারিজ এর কন্ট্রোলার কে? শিক্ষার কন্ট্রোলার কে? মা সরস্বতী। সো জড়জগতে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছে। সো দের আর মেনি কন্ট্রোলার্স, দের আর মেনি ঈশ্বর। কিন্তু এখানে কি লেখা আছে? পরমেশ্বরকে। পরম মানে কি? পরম শব্দ মিন্স হোয়াট? চিফ। পরম শব্দের অর্থ কি? চিফ। বুঝেন? পরম মানে শ্রেষ্ঠ। তো অনেক ঈশ্বর আছে, কিন্তু পরমেশ্বরকে মানে ঈশ্বরদের কন্ট্রোলার অফ কন্ট্রোলার্স কে? There are many controller, but who is controlling all the controllers? That is Sri Krishna, that is Parameshwar. তো অনেক কন্ট্রোলার বহুত হ্যাঁ, লেকিন পরমেশ্বর কিন্তু একটাই, শ্রীকৃষ্ণ। ওই জন্য অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আমাদের হিন্দু ধর্মকে ব্যঙ্গ করে বলে, আরে তুম লোক তো কনফিউজড হো, 33 करोड़ देवी देवता, तुम लोग को मालूम भी नहीं है कौन। बोले तुम लोग 33 करोड़ भगवान में फंसे हुए हो, मालूम भी नहीं है कौन। তো ওনাদের বলে দেবেন যে উই আর নট কনফিউজড। 33 কোটি দেব দেবতা আছে, কিন্তু ভগবান একজনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। উই আর নট কনফিউজড। হ্যাঁ, চিফ মিনিস্টার অনেকগুলো, there are many cabinets and there are many ministers, but there is only one prime minister, prime, পরম, only one. আগে লেখা আছে পরমেশ্বরকে, পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর যেহেতু তিনি নিজেই অর্জুনকে যুদ্ধ করতে আদেশ করছেন, সুতরাং সেই যুদ্ধের ফলাফল নিয়েও অর্জুনের চিন্তা করার কিছু নেই। আরে ভগবান বলছে যুদ্ধ করো। যদি ধরুন কোনো গাড়ির চালক আপনাকে বলছেন চালো গাড়িটা, কোনো অসুবিধা নেই, ইউ ক্যান টেক, ইউ ক্যান রান। জয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ দেব শ্রীমান মহাপ্রভু জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মহারানী কি। তাহলে কি চিন্তা? যিনি মালিক, যিনি নিয়ন্ত্রণকর্তা, সে বলছে ভাই তুমি যুদ্ধ করো। যিনি সবার সৃষ্টিকর্তা, সবার প্রলয়কর্তা, উনি বলছেন যুদ্ধ করো, আমি বলছি, তাহলে আর কি চিন্তা? তাহলে করো যুদ্ধ। যেমন ভগবান যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন যাও মিথ্যে কথা বলো, বলো অশ্বত্থামা হতো। অশ্বত্থামা কি মারা গেছিলেন? না, একটা হাতি মারা গেছিলেন অশ্বত্থামা। বলছেন না, গিয়ে বলো অশ্বত্থামা হতো, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা হতো, গিয়ে বলো। তো যুধিষ্ঠির বলছে আমি তো দেখছি সে এখনো জীবিত, কেন বলবো? আমি তো সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, কেন বলবো? সারা সমাজ জানে আমি সত্যবাদী, কেন বলবো? ভগবান বললে বলিয়ে তো বলিয়ে, ধর্মাত্মু সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম। তখন ভগবানকে বলতে হলো আচ্ছা ঠিক আছে, একটা কাজ করো বাবা, ভীম ওই অশ্বত্থামা নামক হাতি আছে তাকে মারো। তো ভীম গদা ছুঁড়ে অশ্বত্থামাকে মারলো। তো তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন এবার তো বলতে পারো অশ্বত্থামা হতো। যুধিষ্ঠির তখনও ভাবে আরে ভগবান বলছে বলো, ঠিক আছে বলবো। অশ্বত্থামা হতো ইতি গজ, আস্তে ইতি গজ মানে হাতি, হাতি অশ্বত্থামা হতো। এইভাবে যুধিষ্ঠির নিজের সত্যবাদীকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের আদেশ
উল্লঙ্ঘন করেছিলেন, আর আমরা জানি পরবর্তীকালে সেটার জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ঠিক তেমনি এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আদেশ করছেন, যুদ্ধ করো, আমি বলছি যুদ্ধ করো। তো সেখানে কোনো প্রশ্নই আসে না। where is the question, where is the doubt? অর্জুনের কর্তব্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করা, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করাই প্রকৃত যোগ, এবং কৃষ্ণ ভাবনামৃত নামক পন্থার মাধ্যমে তা অনুশীলন করা হয়। তো প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিয়ম মানাই হচ্ছে যোগ, ভক্তি যোগ। तो आप बोलने এখানে অনেক লোকে, অনেক বাইরের লোকে বলে, ও आप लोग क्या तिलक बिलक धारण कंठी माला धारण करके सब हरे कृष्णा जप करते हैं, मैं मन ही मन में करता हूँ, मैं भी भक्त हूँ। अच्छा, বাহ, মনি মন মে করতে हैं। ষোলমালা করতে করতে আমাদের সারা জীবন মানে কিভাবে কাটে ষোলমালা করতে শেষ করতে, আর বলছে আমি সারাক্ষণ আমি ভগবান জপ করি, মনি মন মে সারা জীবন সারা টাইম করতে रहते। বাহ, আমি ভক্ত হ্যাঁ। মুখ দিয়ে ভক্ত বললেই হয়ে যাবে ভক্ত? ভক্ত মানে কি? ওয়ান অফ দ্য ডেফিনেশন অফ আ ডিভোটি ইজ যে ভগবত নিয়ম পালন করে সেই ভক্ত। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ আ স্টুডেন্ট? স্টুডেন্ট কে? যে স্কুলের নিয়ম পালন করে সেও স্টুডেন্ট, ঠিক না? তো নিয়ম পালন কি করে করব? ভগবান যা যা বলছেন সেগুলো কি আপনি মানছেন? না, সেগুলো মানছি না। তাহলে কি করে নিজেকে ভক্ত বলছেন? দ্যাট ইজ দি অ্যাসিড টেস্ট। আর ইউ ফলোইং দি অর্ডারস, ইনস্ট্রাকশনস অফ সুপ্রিম লর্ড? নো। দেন হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট ইউ আর এ ডিভোটি অফ সুপ্রিম লর্ড? আপনি কি স্কুলের আইন মানছেন? না। যা নিজের ইচ্ছা পড়ে যাচ্ছেন, যখন ইচ্ছে যদি আমি যা ইউনিফর্ম না পরে, স্কুলে ইউনিফর্ম না পরে, যা ইচ্ছে নিজের ইউনিফর্ম, বাড়ির ইউনিফর্ম পরে যাই, যখন ইচ্ছে স্কুলে যাই, স্কুল কি আমায় স্বীকার করবে? Will the school accept me as a student? No. So how can I claim that I am a devotee? Devotee means the acid test is follow the instructions of the Lord. ভগবানের নিয়ম ফলো করুন, then you can claim yourself to be a devotee. ভগবানের দাসত্ব বা ভগবানের দাসের দাসত্ব স্বীকার করতে হবে। শুধু ভগবানের দাসত্ব স্বীকার না, প্রভুজি আমি আসবো, ভগবানের দর্শন করব, কিন্তু কোনো ভগবানের ভক্তদের সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না, हमारा जमता नहीं है। हाँ, सब भगवान को मानेंगे बस, भगवान का भक्तों लोग के साथ हमारा जमता नहीं है। वैसे बोलने से चलेगा क्या? नहीं। ভগবান ভগবত গীতায় বলছেন, ভাগবতমে বলছে অনেক জায়গায়, যে আমার ভক্ত সে আমার ভক্ত নয়, যে আমার ভক্তের ভক্ত সেই আমার আসল ভক্ত। ইট ইজ ইজি টু বি ভক্ত, ভগবানের ভক্ত। হ্যাঁ, এখানে এসে গেলে ভগবান তো এক বিগ্রহ, বিগ্রহ রূপে আছেন ভগবান। হ্যাঁ ভগবান আমি আপনার ভক্ত, ভালো করে জানেন ভগবান তো বলবে না এই তুমি এটা করো, এই তুমি ওটা করো, বলবে? বলবে না। ওই জন্য ইট ইজ ইজি টু বি ডিভোটি অফ দ্য লর্ড। ভগবানের সামনে এসে বলুন, হ্যাঁ ভগবান আমি আপনার ভক্ত। হ্যাঁ, কিন্তু ভগবানের ভক্তকে তার দাসত্ব করা, সেটাতে ইগো হার্ট হবে। নেই 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 নেই, আই উইল টেক ইউ অ্যাজ লর্ড, বাট বাকি ভগবানের ভক্ত মানে ভগবানের অনুগামী বা গুরুদেবের, ভগবানের প্রতিনিধির তার দাসত্ব করা, নাই নাই নাই, তখন ইগো চলে আসবে। নেই 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 নেই। কেন? কারণ কি সে বলবে এই তুমি এটা ঠিক মতো করে করছো না, ঠিক মতো করে জব করছো না, ভগবানের নাম নিচ্ছ না, মালা ঠিক করে ধরো, চার নিয়ম পালন করছো না, চা কফি খাচ্ছ, বিড়ি তাম্বাকু খাচ্ছ, চলবে না এগুলো, এগুলো করতে নেই, খেতে নেই, এই মাংসাহার করছো, মাছ খাচ্ছ, ডিম খাচ্ছ, এগুলো চলবে না, এগুলো ভগবান গ্রহণ করে না, এই অখাদ্য কুখাদ্য খাচ্ছ কেন? তো ভগবানের ভক্ত তো আপনাকে এগুলো শাসন করবে। ওই জন্য ভগবানের ভক্তদের ভক্ত হওয়া কিন্তু কঠিন। ভগবানের ভক্ত হওয়া খুব ভালো। ভগবান সামনে গিয়ে বলুন, ভগবান আমি আপনার ভক্ত, কাঁদুন, ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন, হ্যাঁ নো প্রবলেম। তো ওই জন্য এখানে কি বলছেন প্রভুপাদ? ভগবানের দাসত্ব বা ভগবানের দাসের দাসত্ব স্বীকার করতে হবে। আগে বলছেন ভগবানের দাসত্ব বা ভগবানের দাসত্ব সেইটি কৃষ্ণ ভাবনায় কর্তব্য পালনের যথার্থ পন্থা, যা একান্তভাবে যোগ সাধনের পরম সহায়ক। So we have to be devotees of the Supreme Lord. We have to be devotees of Supreme Lord. That's it. That is the acid test. এখানেই পরীক্ষা। ভগবানের দাসত্ব হওয়া খুব ইজি। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তাই তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ করছিলেন। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে বর্ণাশ্রম ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রী বিষ্ণুকে তুষ্ট করা। তো
বর্ণ আশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য কি? শ্রী বিষ্ণুকে হরিতোষণম, ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্টি করা। তো আমরা সবাই কোনো না কোনো বর্ণে আছি, কোনো না কোনো আশ্রমে আছি। 4 বর্ণ কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। 4 আশ্রম কি? ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। এখানে অধিকাংশই গৃহস্থ। তো এই বর্ণাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ বর্ণাশ্রম? ভগবত উপলব্ধি, টু নো কৃষ্ণা, টু সার্ভ হিম, টু প্লিজ হিম। ওটাই হচ্ছে একমাত্র উপলক্ষ। শাস্ত্রে বলছে, পুরাণে বলছে, আমি আবার পড়ছি। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে বর্ণাশ্রম ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রী বিষ্ণুকে তুষ্ট করা। জড়জগতের নিয়ম অনুসারে নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রয়াস না করে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই সন্তুষ্টি করা উচিত। নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমরা সবসময় প্রয়াস করছি, কি খাবো, কি পরবো, নিজের সন্তুষ্টি, হাউ টু প্লিজ মাই সেলফ, নিজের ইন্দ্রিয়কে কিভাবে তৃপ্তি করব, সেইগুলো না করে ভগবানকে কিভাবে আমি সন্তুষ্টি প্রদান করব, সেইগুলি চিন্তা করা উচিত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট না করলে বর্ণাশ্রম ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন করা হয় না। পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার নির্দেশ অনুসারে কর্ম করার জন্যই পরামর্শ দিয়েছিলেন। ওই জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার জন্যই অর্জুনকে বলছিলেন, তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার ধর্ম হচ্ছে প্রজাকে রক্ষা করা, তুমি যুদ্ধ করো। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হচ্ছে প্রজাকে রক্ষা করা। কেন? কেন প্রজাকে রক্ষা করা? যাতে প্রজারা ভালো করে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করতে পারে। এটাই হচ্ছে রাজার প্রথম কর্তব্য। প্রাইম কর্তব্য হচ্ছে যে আমি এই জন্য আমি রাজা, যে আমার আন্ডারে যে প্রজা আছে তারা যেন ভালোভাবে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করতে পারে। সো দ্যাটস ওয়াই আই শুড গিভ প্রোটেকশন। এখানে ছিল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়, ভগবদ গীতা কি জয়। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? উই হ্যাভ এখনো হাতে 5-7 মিনিট আছে। একটু 5-7 মিনিটের পর আমাদের পর্দা খুলবে আর আমরা ভগবানের শয়নার্থী সবাই দর্শন করব। ওই জন্য কেউ বাড়ি যাবেন না। এতক্ষণ যখন এসেই গেছেন, ভাবুন জ্যামে পড়ে গেছেন। রাস্তায় জ্যামে পড়ে যান কখনো? তখন গাড়ি নড়ে না। ভাবুন জ্যামে পড়ে গেছেন, আর ভগবানের শয়নার্থী দর্শন করে তারপর বাড়ি যাবেন। তো কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? কারোর কারো কোনো ডাউট? প্রশ্ন না থাকলে খুব ভয় লাগে। এর মানে হয়তো সব কিছু বুঝে গেছেন বা হরে কৃষ্ণ। Does anybody has any question? You have a question? তাহলে এমন জোরে বলতে হবে যেন সবাই শোনে। পারবে? পারবে, আচ্ছা। আমরা তো যা পড়াশোনা করছি, টার্গেট থাকে আমাদের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে। গীতায় বলা আছে আসক্তি ছেড়ে কাজ করতে হবে। টার্গেটটা না থাকলে আমি পাঠটা কি করে ফলো করব? হ্যাঁ, তো গীতায় বলেছে আসক্তি ছাড়া, আসক্তি ছেড়ে কি করতে বলেছে ভগবান পুরোটা বুঝতে হবে। আসক্তি ছেড়ে ভগবত ভক্তি করতে হবে। জড়জাগতিক থেকে আসক্তি ছাড়তে হবে। জড়জাগতিক থেকে আসক্তি থাকলে ভগবত ভক্তি হবে না। এটা ভগবান বলেছেন। তো ওনার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আমাদের পড়াশোনায় যদি একটা টার্গেট থাকে, আবার এদিকে ভগবান বলছেন বৈরাগ্য, তো যদি টার্গেটই না থাকে তাহলে আমরা এগোবো কি করে? ঠিক কথা, ভক্তদেরও জড়জাগতিক পড়াশোনায় এসবে ভালো টার্গেট থাকা ভালো, ভালো পরীক্ষায় মার্কস আনা ভালো, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কিন্তু একটাই। উদ্দেশ্যটা হওয়া উচিত যে এই ভালো বড় বড় পড়াশোনা, বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে যেন কিভাবে ভগবানের সেবায় লাগাই, সেটাই কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে বড় বড় চাকরি বা ব্যবসা করে ওই টাকা কামিয়ে কিভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করব সপরিবারে, সেটা কিন্তু যদি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে কিন্তু সেটা ভুল। আলটিমেটলি দি এম শুড বি হাউ টু সার্ভ কৃষ্ণা। তো এর জন্য যদি কেউ ধনী ব্যক্তি হয় বা কেউ খুব শিক্ষিত ব্যক্তি হয়,
ভালো তো, এটা ভালো তো, এইগুলোতে প্রচার ভালো হবে, এরকম ব্যক্তি আমরা চাই সংস্থায়। এগুলোতে ভালো ভালো মন্দির হবে, সারা বিশ্বে এই কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার আরো ইজিলি হবে। উই নিড এডুকেটেড পিপল, উই নিড রিচ পিপল, উই নিড বিগ টেম্পলস। অর্থ দরকার এই জড় জগতে, মন্দির নির্মাণ করার জন্য, গোশালা নির্মাণ করার জন্য। হ্যাঁ। এক ভক্ত প্রভুপাদকে বলছিলেন, আপনারা এত বড় বড় মন্দির নির্মাণ করেন, এত সুন্দর করে খরচা করেন মন্দিরের জন্য, এত এত হাইফাই মন্দির করেন কেন? তো প্রভুপাদ বলছিলেন ওনাকে যে আমি তো একটা গাছতলায় বসে হরে কৃষ্ণ কীর্তন করে ফেলবো, আমার কোনো অসুবিধা নেই। তুমি করতে পারবে? তুমি করতে পারবে না। আমাদের পাখা চাই, ফ্যান চাই, বসার জন্য মাদুর চাই, সবকিছু চাই, একটা ঠান্ডা পরিবেশ চাই, না হলে ভজন কীর্তনে মন লাগবে না। উই নিড দ্যাট কাইন্ড অফ অ্যাম্বিয়েন্স, আদারওয়াইজ উই কান্ট। হাউ মাচ 2 ঘন্টা বসে থাকবেন, একটা পাখা টাকা না চললে কি করে থাকবে? ইনফ্যাক্ট মেনি টেম্পলস, ইসকন টেম্পলস, দে হ্যাভ এয়ার কন্ডিশনড ইন দেয়ার হল। ওয়াই? সো দ্যাট পিপল ক্যান আরামসে এসে বসে 2 ঘন্টা ভালো করে গরমকালে গ্রীষ্মকালেও হরি কথা শুনতে পায়। হরি কথা শোনার জন্য একটা অ্যাম্বিয়েন্স তো চাই। তো প্রভুপাদ বলছে আমি তো গাছতলায় বসে ভজন কীর্তন করে ফেলবো, তুমি পারবে? পারলেও একদিন পারবে, সারা জীবন পারবে? কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস ইজ নট ওয়ান ডে ম্যাচ। এটা কি ওয়ান ডে ম্যাচ একদিন করলেই সারা জীবন হয়ে গেল? না। টেস্ট ম্যাচও না, টেস্ট ম্যাচ তো 5 দিনের হয়। লাইফ টাইম ম্যাচ, ইয়েস। ওই জন্য ইয়েস, উই শুড হ্যাভ টার্গেট। যদি কারোর কোনো জাগতিক টার্গেট থাকে খুব ভালো, সেটা পূর্ণ করবেন, কিন্তু সাথে সাথে মনে রাখবেন উই শুড হ্যাভ স্পিরিচুয়াল অ্যাম্বিশন। ঠিক আছে, আমি এই জাগতিক পড়াশোনা করছি, এটা পড়াশোনার উদ্দেশ্য ভালো অর্থ উপার্জন করব, এটাই তো মেন উদ্দেশ্য, আর কি হতে পারে? হ্যাঁ, কিন্তু এই যে শিক্ষা পাবো, এই শিক্ষা দিয়ে প্রচারে সহযোগিতা হবে। আর শিক্ষিত ব্যক্তি ভালো করে এই ভগবদ গীতা, চৈতন্য চরিতামৃত, ভাগবতম এগুলো পাঠ করিয়ে লোকেদের এই কৃষ্ণতত্ত্ব প্রচার করতে পারবে, ছড়াতে পারবে। তো ভালো তো, কোনো ভক্ত যদি উচ্চ শিক্ষা জন্য পরিশ্রম করে, ভালো, খুব ভালো। আর কেউ যদি উচ্চশিক্ষা অর্জন করে টাকা পয়সা অর্জন করতে চায়, খুব ভালো, কিন্তু সেই টাকা পয়সা অর্থ অর্জন করে যদি সে ইন্দ্রতৃপ্তি করে, এতে তো সে ফেঁসে যাবে, ফেঁসে যাবে। যত ভোগ করবে তত সে কিন্তু এই জড়জগতের বন্ধনে, ঠিক যেমন গিটে প্যাচ, আরেকটা প্যাচ, আরেকটা প্যাচ, আরেকটা প্যাচ, ছাড়াতে অসুবিধা হয়ে যাবে। আর যত ভজন কীর্তন করবেন, যত ভগবানের নাম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, যত এই ভগবানের পবিত্র নাম নেবেন তত একটা গিট খুলে গেল, আনটাই 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 আনটাই। আবার যদি কোনো জড়জাগতিক কাজ করছেন, আর একটা গিট লাগলো লাগলো, টাই 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 টাই। তো মুক্ত পুরুষ বলতে কি বোঝায়? মুক্ত পুরুষ বলতে বোঝায় যার কোনো গিট নেই, কোনো আসক্তি নেই, তার একমাত্র আসক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণের সেবা। That is the only thing which he is interested in. That person is মুক্ত পুরুষ। আর বাকিরা ভোগী। ইনফ্যাক্ট ভোগী হতে খুব ভালোবাসে, আর ভোগী হয়ে খুব প্রশংসা মানে পিপল বোস্ট ইন দ্য ম্যাটেরিয়াল লাইফ, সি আই এম সাচ আ বিগ ভোগী। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউবে সব দেখবে নিজের স্টেটাসে ছড়িয়ে দেবে, দেখো আমি কত ভোগ করছি, কত মদিরা খাচ্ছি, কত মাংসাহার করছি, কত ইন্দ্রতৃপ্তি করছি, সবার সঙ্গে নৃত্য করছি, ড্যান্স করছি, হ্যাঁ, নাইট ক্লাবে এক্সেট্রা, এগুলো ভালো করে ছড়িয়ে দেখায়, দেখো আমি কত বড় ভোগী। দে ফিল প্রাউড টু শো টু দ্য ওয়ার্ল্ড হাউ বিগ সেন্স গ্র্যাটিফায়ার দে আর। এটাতে খুব দে থিঙ্ক দ্যাট ওহ দ্যাট সামথিং ভেরি ভেরি প্রাউড, এটা খুব গর্ব করার, অহংকার করার জিনিস, দেখো আমি কত ভালো সেন্স গ্র্যাটিফায়ার, কত ভালো ইন্দ্রতৃপ্তি করতে পারি, দেখো সপরিবারে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে এত ভালো করে আমি করছি। দে ফিল ভেরি প্রাউড টু অ্যাডভার্টাইজ দিস টু দ্য ওয়ার্ল্ড। কিন্তু তারা ভুলে যায় তারা কেমন। প্রভুপাদ বলছেন উদাহরণে, তারা ঠিক ব্যাঙের মতো, ব্যাঙ, ফ্রগের মতো। বর্ষাকালে দেখবেন ব্যাগ কেমন করে ডাকে? এনিবডি নোজ হাউ টু ইমিটেট আ ফ্রগ? এমন কিছু না, খুব জোরে জোরে চেলে, দেখবেন কোনো পুকুর পাড়ে যাবেন, একদম মনে হবে 10,000 ব্যাঙ ডাকছে। তো প্রভুপাদ বলছেন এই যে চিৎকার করে যে ব্যাঙগুলো ডাকে, তারা কিন্তু তাদের মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসে। কেন? কারণ কি, স্নেকস আর ব্লাইন্ড, বাট দে হ্যাভ ভেরি শার্প
ইউ নো অডিবল মানে হ্যাঁ ইয়ার্স, ভেরি শার্প ইয়ার্স, হ্যাঁ হিয়ারিং, হ্যাঁ ভেরি হিয়ারিং, শার্প হিয়ারিং। তো ফ্রকটা চিৎকার করছে আর ঠিক সাপটা খুঁজে খুঁজে কোথায়, হ্যাঁ এই সাউন্ড, হ্যাঁ এদিকে আছে, গিয়ে খপ করে খেয়ে নেয়। ঠিক তেমনি এই যে জড়জাগতিক বড় বড় ভোগীরা, তারা চিৎকার করে নাচছে, খাচ্ছে, আর যা তা অকথ্য কুকথ্য খাচ্ছে, আর সবাইকে দেখাচ্ছে যে তারা কত বড় ভোগী। তারা কিন্তু মৃত্যুরূপী সর্পকেই ডেকে নিয়ে আসছে। তাদের কিন্তু আয়ু হরণ হচ্ছে। তারা কিন্তু এই মনুষ্য জীবনের অপব্যয় করছে, অপব্যয় করছে, মিসইউজ করছে। এই মনুষ্য জীবন একমাত্র জীবন, এই একমাত্র শরীর, 84 লক্ষে এই 4 লক্ষ শরীর একমাত্র যেই শরীর দিয়ে ভগবত উপলব্ধি হওয়া যায়। আই রিপিট, দিস ইজ দি ওনলি বডি ইন উইচ গড রিয়েলাইজেশন ক্যান টেক প্লেস। আর কোনো শরীরে কিন্তু ভগবত উপলব্ধি হয় না। ওই জন্য কোনো ব্যক্তি যদি মনুষ্য শরীর পাওয়ার পর সেটাকে ভগবত উপলব্ধিতে যদি না লাগায়, হি ইজ আ ফুল নাম্বার ওয়ান, ফুল নাম্বার ওয়ান। ও জীবনকে অপব্যয় করছে, এই শরীরটাকে মিসইউজ করছে, যেই জিনিসটার কাজে লাগানো উচিত সেটাকে করছে না। ওই জন্য সারা জীবন যেই স্তরে আছেন, যেই আশ্রমে আছেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ভগবানকে নিয়ে চলতে শিখুন, ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করতে শিখুন। মনে রাখবেন, গৃহস্থকেও কিন্তু আশ্রম বলা হয়েছে, গৃহস্থ আশ্রম, এটা ভুলবেন না। কিন্তু ভাববেন না গৃহস্থ মানে আই এম নট ইন অ্যান আশ্রম, আই এম খোলা সান্ড। খোলা সান্ড समझते आप? आई कैन डू व्हाटएवर आई फील लाइक। नो, 4টে আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থকেও কিন্তু আশ্রম বলা হচ্ছে, গৃহস্থ আশ্রম বলি আমরা। আশ্রম মানে যেখানে ভগবানকে কেন্দ্র করে। হোয়াট ননসেন্স, ওয়াই মোবাইল, একটু মোবাইলটা সাইলেন্ট করতে পারছেন না? 15-20 মিনিট মন্দিরে এসছেন, ভগবানের মন্দিরে, একটু সাইলেন্ট করা যাচ্ছে না মোবাইলটা? এমন কিছু করবেন না যাতে নিজের শ্রবণ আর লোকেরও শ্রবণ বাধা আসে। তো যেটা বলছিলাম, আশ্রম শব্দের অর্থ হচ্ছে ভগবানকে কেন্দ্র করে কয়েকজন ব্যক্তি আশ্রয় করে আছে, সেটাকে আশ্রম বলা হয়। বুঝতে পারছেন? সেন্টারে ভগবান আর চারিদিকে মা বাবা দাদু দিদা ছেলে মেয়ে, সেটাকে আশ্রম বলা হয়, আশ্রয় করে থাকা। তো আসুন আমরা আগামী যত জীবন ভগবান রাধা গোবিন্দকে আশ্রয় করে নিজেদের এই মনুষ্য জীবনকে সফল করি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। সব বলুন, হরে। ভেরি গুড। জয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ শিবন মহাপ্রভু জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মহারানী কি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে।
माधुर दीजिए एक तो आसन। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लाउडली प्लीज, लाउडली। कृष्ण कृष्ण हरे राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ताली दीते दीते हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलुन बोलुन हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Loudly, loudly. Hare Rama. Hari Haraya Namah, Krishna Jadavaya Namah. Hari Haraya Namah, Krishna Jadavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Shita. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Shita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Sri Rup Sri Sanatana Bhatta Raghunatha. Sri Rup Sri Sanatana Bhatta Raghunatha. Sri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. এ ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন। এ ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন। যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ট পুরাণ। এ ছয় গোসাই যার মুই তার দাস। এ ছয় গোসাই যার মুই তার দাস। তা সবার পদরে নু মোর পঞ্চগ্রাস। তাদের চরণে সেবি ভক্তে সনে বাস। তাদের চরণে সেবি ভক্তে সনে বাস। জনমে জনমে হয় অভিলাষ। এ ছয় গোসাই যবে ব্রজে কৈলাবাস। এ ছয় গোসাই যবে ব্রজে কৈলাবাস। রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ। আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। ও আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে পদ্ম করিয়াস। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে পদ্ম করিয়াস। নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস। হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম। হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Radha Govindo, Radhe Radhe. Jayo Gaura Nataraj, Jayo Gaura Nataraj, Gaura Nataraj, Jayo Gaura Nataraj. Jayo Radha Madhava, Radhe Radhe. Jayo Radha Gopinath, Radhe Radhe. Jayo Radha Shamo Sundar, Radhe Radhe. Jayo Radha Madan Mohan, Radhe Radhe. Jayo Radha Giridhari, Radhe Radhe. Jayo Radha Kunja Bihari, Radhe Radhe. Jayo Jagannatha, Jayo Baladeva, Jayo Subhadrama. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, Haribol, Gaura Haribol. Nitai Gaura Haribol, Haribol, Gaura Haribol. जय श्री श्री राधा गोविंद देव शिवन महाप्रभु जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेत गौड़ीय भक्त वृंद की। जय जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आनंद निमाय चैतन्य प्रभु की जय। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। नरेंद्र सरोवर प्रभु की जय।